弟兄姐妹们，大家平安，Shalom，说的是Iman，很高兴在这一周里头又跟大家会面。Dengan sukacita kita bertemu kembali di minggu ini. 我们真正的要学习，不住的学习， kita terus mau belajar。 在上一周，我们梁长老已经分享给我们大家， dan minggu lalu penatua kita sudah bagikan kepada kita。 我们要真正的要去学习， kita mau terus kita pelajari dan kita praktekkan。 我们在上一周梁长老分享的有关圣餐， dan minggu lalu penatua kita bagikan perihal perjamuan kudus。 所以在进入在这一周里头，我们要继续要学习听我们梁长老的分享。 Dan minggu ini kita kembali lagi, kita mau mendengar apa yang penatua kita akan bagikan。 所以在这个时刻里头，我们要大家要不住的要学习，要横切祷告，在此警醒感恩。 Dan saat-saat ini kita harus berdoa dengan tekun, dan daripada itu kita berjaga-jaga dan mengucap syukur。 所以弟兄姐妹们，大家要保持健壮。 Dan saudara seiman, semua kita harus tetap jaga kesehatan kita。 在这个时刻里头，我们要抓住与神的关系， dan terus kita menjaga hubungan kita dengan Allah kita。 我们要真正的要亲近神， 神就亲近我们。 Terus kita mendekat kepada Allah kita, dan Allah maka akan mendekat kepada kita。 所以在这个时刻里头，我们不要被一些今世所私利与钱财的迷惑所影响。 Jangan kita dipengaruhi oleh kekhawatiran dunia saat ini dan kekayaan yang membuat kita terhimpit。 dan kita sungguh-sungguh mau datang di hadapan Tuhan， 我们也真正的要来到上帝的面前， 进入在他的同在里头。 我们已经所学的， kita sudah pelajari apa yang kita dengar dari firman Tuhan itu， 我们要真正的去行出神的道。 kita mau sungguh-sungguh lakukan firman Tuhan itu 在我们生活里头， 在我们的生命里头， 要真正的成为神的光， untuk kita terus menjadi terang bagi Tuhan， untuk kita hidup di dalam terangnya。 好，我们弟兄姐妹们，我们要带着预备的心来到上帝的面前。 kita persiapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan。 kita mau sungguh-sungguh, kita mau berfokus kepada Tuhan kita mau sungguh-sungguh masuk di hadiratnya。 好，我们弟兄姐妹们， 我们请弟兄姐妹可以大家站立起来。 saya mengundang jemaat bisa bangkit berdiri untuk kita persiapkan hati kita。 mari kita akan berdoa， 我们大家来低头祷告。 我们亲爱的父神，我们感谢你给我们美好的时刻，我们能够来到你的面前，来称颂你，来赞美你，来荣耀你是我们圣洁的主。 我们也不住的为着我们美丽的印度尼西亚祷告， 求主来保守这个我们印度尼西亚， 好让我们每一个公民能够真正的拥有一个顺服的心， 来遵守一切国家政府的规定， 一切我们所行的都是合神的心意。 求主耶稣你不断的来指教我们每一个人， 拥有一个渴慕的心来到你的面前。 求主耶稣基督引导我们， 能够天天进入在主耶稣基督的同在里， 进入在你的至圣所， 将把我们整个的生命完全交托在主耶稣基督的手里。 我们将把一切重担也卸下在主耶稣基督的脚前。 我们将祷告，我们献上感恩， 奉靠耶稣基督的圣名祈求， 哈利路亚， 阿们。 早晨，我睁开眼睛，渴望聆听你声音，心中思想你的好，更多与你来亲近。
向你阐明我心意。情白化成一首歌，淡淡要唱给你听。从早晨到夜晚，从旷野到高山，亲爱主，我要称颂你美名。从早晨到夜晚，你爱永不止息。亲爱主，一生紧紧跟随你。称颂你美名，从早晨到夜晚，你爱永不止息。亲爱主，一生紧紧跟随你。我的主，我爱你，我要夸你的爱无止境。我的主，我爱你，我要夸你的爱无止境。我的主，我爱你，我爱你，我要夸你的爱无止境。我的主，我爱你，我要夸你的爱无止境。从早晨到夜晚，从旷野到高山，亲爱主，我要称颂你美名。从早晨到夜晚，你爱永不止息。亲爱主，一生紧紧跟随你。从早晨到夜晚，从旷野到高山，亲爱主，我要称颂你美名。从早晨到夜晚，你爱永不止息。亲爱主，一生紧紧跟随
全心赞美，跳舞颂扬你名，在你殿中一日胜过在世上千日。我要全心赞美，赞美还要赞美不停，一人捧领欢呼声永不息。全心感谢，全心赞美，进入你的园，全心颂赞，献上为祭，是最纯的果子。在你里面一无挂虑，喜乐满溢，常常感谢，不住祷告，盼望在律里。我要全心赞美，跳舞颂扬你名，在你殿中一日胜过在世上千日。我要全心赞美，赞美还要赞美不停，一人同领欢呼声永不息。全心赞美，我要全心赞美，跳舞颂扬你名，在你殿中一日胜过在世上千日。我要全心赞美，赞美还要赞美不停，一人同领欢呼声永不息。我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面活着。我宣告，在我里面的比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告，在我里面有，我是有人满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面活着。我宣告，在我里面的比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告，在我里面有，我是拥有满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有主在我里面，没有惧怕能战胜仇敌。有主在我里面，没有惧怕还得胜有余。有主在我里面，没有惧怕能战胜仇敌。有主在我里面，没有惧怕还得胜有余。在我里面的比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告，在我里面有，我是拥有满有能力。有耶稣在我里面活
界的盼望，唯一的真光，照亮一切黑暗。耶稣，道路、真理和生命，配得至圣尊荣到永远。万国万民起来敬拜，在圣洁的光中高举耶稣基督的名，天上地下起来敬拜，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，世界之光。耶稣，世界的盼望，唯一的真光，照亮一切黑暗。耶稣，道路、真理和生命，配得至圣尊荣到永远。万国万民起来敬拜，在圣洁的光中高举耶稣基督的名，天上地下起来敬拜，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，世界之光。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，万国万民起来敬拜，在圣洁的光中高举耶稣基督的名，天上地下起来敬拜，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，世界之光。起来敬拜，在圣洁的光中高举耶稣基督的名，天上地下起来敬拜，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，世界之光。他名是全能的上帝，主啊，我敬拜你，一切他都能，万事都可能，宇宙万物主宰。
感到没有能力，没有人我可是你，你的爱使我坚固，你的名给我归属，耶和华全能主。必然成就，必然成就这事。你是全能的上帝，主啊，我敬拜你，一切他都能，万事都可能，宇宙万物主宰。当我感到没有能力，没有人我可是你。是我坚固，你的名给我归属，耶和华全能主，必然成就，必然成就这事。Shalom saudara. Saudara, saya harap saudara dalam keadaan sehat-sehat semua. Sehat jasmani dan rohani tentunya. Nah, saudara, apapun yang telah kita lakukan dan yang sedang kita lakukan dan bahkan apa yang akan kita lakukan, semua harus membawa misi Bapa, saudara. Sebab apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak membawa misi Bapa, tidak berkaitan dengan misi Bapa, maka semua yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Pertanyaannya saudara, apa sih sebenarnya misinya Bapa itu? Apa yang diinginkan Bapa sehingga Dia menciptakan manusia? Saudara, misi Bapa dimulai sebelum manusia dijadikan. Di dalam kekekalannya, di dalam kerajaannya yang di surga, di dunia yang supra alami, di dunia yang tidak kelihatan, Bapa telah memutuskan untuk memperluas kerajaan surganya itu di dunia yang kelihatan, di dunia yang alami, yaitu di bumi ini, saudara. Nah,
Itulah sebabnya, maka ia menciptakan bumi dan segala yang ada. Ia menciptakan manusia yang terbuat dari bumi. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya, nah perhatikan ini kata-kata, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Perhatiin, atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, manusia diciptakan, didesain oleh Allah untuk memerintah bumi ini bagi Allah. Sekali lagi, manusia diciptakan, didesain oleh Allah untuk memerintah bumi bagi Allah. Manusia pertama yang diciptakan Allah yang namanya Adam ternyata gagal untuk menjalankan misi Bapa ini. Adam memberontak sehingga diusir dari pos kerajaan surga yang ada di bumi ini. Itulah sebabnya Yesus harus turun dari tahtanya yang di surga, menjadi manusia sebagai Adam yang terakhir, Adam yang kedua. Yesus harus mati di atas kayu salib supaya ia bisa masuk dan tinggal di dalam manusia-manusia yang diciptakan ulang menjadi ciptaan baru yang disebut tubuhnya, saudara. Nah, tubuhnya inilah yang disebut gereja, eklesia. Nah, eklesia ini Tuhan bangun mulai dari 2-3 orang yang mau bersepakat bersama dengan Dia, Sang Kepala. Gereja atau tubuhnya yang sedang dibangun oleh Yesus itu harus didewasakan, diperlengkapi oleh 5 karunia jawatan. Sebab kalau tidak didewasakan, tidak diperlengkapi oleh 5 karunia jawatan, maka tubuhnya, gerejanya tidak akan sanggup menyelesaikan misi Bapa. Nah, saat ini saudara, kita bersyukur kita terus diperlengkapi oleh jawatan-jawatan itu. Nah, sekarang kita terus diperlengkapi saat ini giliran ya, jawatan guru, pengajaran. Ya, terus berlangsung saat ini dan menghasilkan kegerakan movement yang luar biasa. Banyak sekali jiwa-jiwa yang bertobat, disembuhkan, dipulihkan. Jadi siapkan diri saudara dan kompak saudara untuk diperlengkapi agar kompak saudara melahirkan komunitas kerajaan yang akan membawa misi Bapa, membawa kerajaan surga dimanapun Tuhan pimpin saudara dan saya. Haleluya! Siapkan diri saudara, sebentar saudara juga masih akan diperlengkapi. Tuhan memberkati saudara. Haleluya, shalom saudara-saudara. 哈利路亚，亲爱的弟兄姊妹， Kita bersyukur kita masih boleh beribadah bersama-sama. 我们感谢主，因为我们还能够大家一起的崇拜。 Hari ini kita mau lanjutkan apa yang kita sudah dengar minggu lalu. 今天我们要继续我们上个礼拜已经讲过的。 Minggu lalu kita membahas tentang bahwa gereja mula-mula itu menghidupi gaya hidup up, in, dan out sehari-hari. 上个礼拜我们学习，起初的教会他们实行上内外的生活模范， Jadi saudara, mereka hidup sebagai tubuh Kristus. 所以他们生活就按照基督的身体活着。 Nah, ketika mereka hidup sebagai tubuh, saudara, 当他们生活的时候，活着是按照基督的身体， mereka menjaga persekutuan mereka lewat perjamuan kudus. 他们用圣餐来联络他们的生活方式。 Nah, saudara, perjamuan kudus itu sebenarnya adalah saudaraku alat untuk mempersatukan tubuh Kristus. 弟兄姊妹，这个圣餐是要来建立同心合意的一个工具。
Nah, saudara, mereka sangat-sangat menekankan perjamuan kudus. 那他们非常注重这个波饼圣餐， Jadi saudara, mereka katanya memecah roti dari rumah ke rumah. 说他们从一个家到另外一个家，他们互相的波饼。 Di dalam sejarah saudara, memang dijelaskan bahwa memecah roti ini adalah dua buah perjamuan. Perjamuan kasih dan perjamuan kudus. 在历史里面讲到这个波饼是两个部分，一个就是爱宴，另外一个就是圣餐。 Nah, mereka praktekkan itu, saudaraku, dari rumah ke rumah. 那弟兄姊妹，他们是在家里做的。 Pertanyaannya saudara, berapa seringkah ya gereja mula-mula mempraktekkan perjamuan kudus? 那弟兄姊妹，现在我们的问题，起初的教会他们是多久一次用这个圣餐呢？ Apakah setiap hari? 是不是每一天？ Ya, ada kemungkinan saudara. 弟兄姊妹有这个可能， Tetapi yang pasti saudara 最一定的是， adalah setiap kali mereka bertemu, mereka melakukan perjamuan kudus. 就是每一次当他们见面的时候，他们就波饼圣餐。 Jadi juga sesering mungkin mereka bisa lakukan, mereka lakukan. 所以 Saudara. 他们能够做的多么亲密的时候，他们就怎么做。 Nah, hari ini saudara, kita mau lihat 那弟兄姊妹，今天我们要看的， kenapa kita mesti sering-sering saudaraku mempraktekkan perjamuan kudus. 为什么我们要经常去波饼？ Karena ada orang saudara menganggap perjamuan kudus itu hanya ritual agama. 有的人想，哦，这个圣餐只是一个圣礼，普通的圣礼。 Atau saudara, ada yang saudara melihatnya ya sebagai kayak apa ya, kayak menerima jimat saudara, ya menerima makanan sakti gitu 或 ya. 者是有的人想，这个是一个特别的食物，或者是一个巫师的。 Ya kalau kamu mau ngalami mujizat, kamu harus makan perjamuan kudus ini. 如果你想要经历到神迹，你就一定要吃这个圣物。 Nah saudara, apa sebenarnya makna perjamuan kudus buat kita? 那弟兄姊妹，对我们来说，这个波饼这个圣餐到底是什么意义 Maka 呢？ bulan ini saudara, kita mau belajar apa maknanya buat kita. 那这一个月我们要学习到底这个概念、这个意义是什么？ Kalau kita makan dengan pengertian yang benar, 如果当我们有正确的概念，当我们去吃的时候， maka perjamuan kudus itu jadi berkat yang luar biasa. 所以这个圣餐变成一个对我们来说是一个很大的祝福。 Karena itu kita perlu tahu apa maknanya. 所以弟兄姊妹，我们需要明白到底它的概念是什么。 Nah, selama bulan ini kita akan belajar ada 7 aspek perjamuan kudus, 那 saudara. 这一个月我们要学习，在圣餐里面有7个重点。 Dan hari ini kita akan belajar 3 yang pertama. 那弟兄姊妹，今天我们要学习起初的3个。 Nah, karena itu mari saudaraku, kita sama-sama melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 mulai. 那弟兄姊妹，我们要大家一起来看，在哥林多前书第11章23节开始。 Ya, kita akan saudaraku sama-sama lihat ayat 23 sampai 25 dulu. 我们先看从23到25节。 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一晚上，拿起饼来，祝谢了，就剥饼，剥开说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。”饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。”
Saudara, dikatakan oleh Paulus, saudara, 那弟兄姊妹，这里保罗是说的， bahwa apa yang dia sampaikan ini, dia teruskan ini karena dia udah terima dari Tuhan. 他说他今天传的是以前已经他所接受的。 Jadi saudara, Paulus rupanya dia dapat pewahyuan dari Tuhan Yesus. 原来他从主耶稣那里得到启示， Karena dia nggak ada, saudaraku, ya, di dalam pertemuan ketika Tuhan Yesus bikin perjamuan Paskah bersama dengan murid-muridnya. 因为在主耶稣用这个圣餐在这个逾越节的时候，保罗那个时候没有在的， Nah, jadi saudara, dia dapat pewahyuan dari Tuhan. 所以他从主那得到这个启示， Bahwa saudara, ya, sebenarnya perjamuan Paskah itu, saudara, dilanjutkan menjadi perjamuan kudus, saudara. 从逾越节的这个圣餐这个爱宴一直继续去就是圣餐了。 Nah, jadi dia bilang gini, saudara. 所以弟兄姊妹他是这么说的， Ya, dia bilang begini, saudara, waktu itu, ya, Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 就是在主耶稣被卖的那一天晚上，他拿起这个饼来祝谢了，就拨开说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。” Jadi Yesus waktu tunjukkan roti itu, saudara, 所以当主耶稣把这个饼给他们看的时 setelah 候， dia pecah-pecahkan, 当主耶稣把它给拨开了， terus dia ambil roti ini, dia kasih ke murid-muridnya. 他就拿起这个饼来给他的门徒， Dia bilang begini, 他 saudara, 这么说 inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. 他说这个就是我的身体，是为你们舍的， Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 你们要如此行，是为了要纪念我。 Jadi saudara, hal pertama yang kita mau belajar tentang perjamuan kudus, 那弟兄姊妹，第一件事我们要从这个圣餐里面学习的， bahwa perjamuan kudus adalah tentang peringatan akan kematian Yesus. 这个圣餐就是来纪念主耶稣基督的死。 Nah, kata kuncinya ada di peringatan, 那弟兄姊妹，这个关键词就是在纪念， mengingat akan kematian Yesus buat kita. 我们要记着主耶稣为我们的死。 Jadi tubuh itu, saudara, 那弟兄姊妹，这个身体， Yesus bilang, inilah tubuhku yang kuserahkan padamu. 他说这个身体是为你们而破碎的。 Jadi dia tidak bilang inilah lambang tubuhku. 他没有说这个只是一个代表性， Tapi dia bilang inilah tubuhku. 他说这个是我的身体。 Nah, saudara, memang ada berbagai pengertian tentang roti dan anggur ini. 那弟兄姊妹有一些的概念关于这个饼跟这个杯， Ada gereja yang percaya, saudara, 有的教会他们是相信 roti dan anggurnya benar-benar berubah jadi daging dan darah. 有的人相信，有的教会相信这个饼跟这个杯，它真的改变了，变成肉跟血。 Bahkan ya, saudaraku, zat kimianya pun berubah menjadi daging dan darah. 包括它的化学植物也是改变，变成肉跟变成血。 Nah, jelas kita tidak percaya doktrin ini. 那弟兄姊妹，我们呢很清楚，我们没有相信这样子的。 Nah, ada lagi yang percaya, saudara, bahwa ya hal itu dia jadi daging dan darah waktu perjamuan kudus saja. 那有的人也是相信，当这个饼跟这个杯变成肉跟血的时候，就是在圣餐的时候。 Nah, makanya saudara, ya nggak boleh sisa sesudah roti dan anggur ini. 所以他们说，当这个饼跟这个杯不可以留下来，剩下来， Karena itu tetap daging dan darah Yesus. 因为这个就是他的身体跟他的肉跟他的血。 Maka kalau nggak dimakan dikubur, saudara. 所以如果没有吃完，就要把它给埋 Nah, 起来。 kita juga nggak percaya, saudaraku, doktrin ini. 那弟兄姊妹，我们也不相信这样子的。 Nah, kita percaya yang ketiga ini, 那弟 saudara. 兄姊妹，我们所信的是在第三点， Kita percaya ini tetap roti dan anggur, 我 saudara. 们照样相信这个是饼跟这个是杯这个酒。 Tapi waktu kita
makan dengan iman, 可是当我们用信心吃的时候， maka Kristus hadir secara roh, saudara. 所以基督就按灵的方式进到里面， Jadi dia hadir secara roh. 它是灵的存在。 Jadi tubuh dan darah Yesus itu, saudaraku, ya bersekutu dengan kita di dalam roh, saudara, secara roh. 主耶稣的身体跟他的血在灵里面跟我们合在一起， Jadi kita menerima tubuh dan darah Yesus yang sudah dikorbankan 2000 tahun yang lalu. 所以我们所接受的是在2000年主耶稣所牺牲在十字架上的血的 Tapi 身体， tubuh dan darahnya hadir secara roh. 所以灵里面按灵界里面它是跟我们 Nah, 合 kalau 在一起。 dia nggak punya iman, Nah, dia lu- makan itu nggak ada terjadi apa-apa. 如果他没有这个信心的话，当他吃的时候，什么都没有发生。 Nah, kemudian, ini yang kita percayai. 那弟 saudara. 兄姊妹，这个是我们所相信的。 Nah, ada lagi yang percaya gini, saudara. 那有的人也是这么相信的， Itu hanya lambang. 说这个只是一个代表性。 Nah, kalau itu hanya lambang, saudara, 如果是代表性， ya hanya ritual-ritual agama aja. 或者是一些宗教的一些圣礼， Nah, kita juga nggak percaya yang 那 ini, 我 saudara. 们也不相信他们这样子的说法。 Jadi, saudara, kita harus jelas 那我们 kita 要 percaya 清 yang 楚， mana, saudara. 我们信的是什么样的。 Ya. Nah, jadi saudara, sebenarnya perjamuan kudus itu sebuah misteri. 那弟兄姊妹，其实这个圣餐是一个奥秘。 Ya, ketika kita makan roti dan anggur itu, 当 saudara, 我们吃这个饼跟这个酒的时候， kita sebenarnya, saudaraku, itu adalah titik kontak kita ketemu dengan tubuh dan darah Yesus yang 2000 tahun yang lalu dikorbankan. 其实那一个时刻就是我们跟主的接触点，就是在他2000年以前他的身体跟的血，现在跟我们连在一起。 Haleluya, 感谢 saudara. 主。 Nah, jadi saudara, ya, ketika kita makan tubuh dan darah Yesus ini, kita terima tubuh dan darah Yesus. 当我们接受主的身体跟主的血的时候， Nah, apa yang terjadi, saudara? Katanya ini untuk mengingat, supaya kita mengingat akan kematiannya. 那这个是叫我们去纪念他，纪念主耶稣。 Nah, saudara, mengingat ini penting sekali, 那纪念很重要， ya. Itu sebabnya, saudara, ini disebutnya sakramen. 所以弟兄姊妹，我们称这个叫做圣礼。 Ya, sakramen itu adalah hal-hal yang paling penting dalam kekristenan. 弟兄姊妹，这个圣礼是在基督徒生命里面很重要、很重要的事情。 Saudara tahu, yang paling penting dalam kekristenan adalah kematian Yesus dan kebangkitannya, saudara. 基督徒的生涯里面最重要的就是主耶稣的死跟主耶稣的复 Kalau 活。 Yesus tidak mati di kayu salib menebus dosa kita dan bangkit lagi, 如果主耶稣没有在十字架上死来救赎我们的罪，也没有再复活， maka kekristenan sama sekali, saudaraku, tidak ada gunanya lagi. 所以基督徒的生涯就一点概念都没有了。 Itulah esensi yang paling penting. 那弟兄姊妹，这个是最重要的原 Itu 则， hal yang paling penting, 这个 saudara. 也是最重要的事情。 Nah, karena itu hal yang paling penting itu nggak boleh dilupakan. 所以最重要的，我们不可以把它给 Nah, 忘记。 Tuhan mau kita ingat terus. 那主耶稣就是叫我们不断的记住， Makanya sering-sering memperingatinya. 所以叫我们常常去纪念他。 Itulah sakramen, saudara. 那这个叫做圣礼。 Nah, sakramen itu, saudara, bukan hanya kita ingat secara kata-kata 那弟兄姊妹，这个圣礼不只是按照我们的词句，我们纪念它， atau apa yang kita lihat, 或者是我们看见的是什么， tapi saudaraku melibatkan seluruh indera kita. 而是包括我们所有的智能， Kita lihat, 我们看见， kita dengar, 我们也听见， kemudian kita ngalamin. 我们也经历了， Nah, itulah sakramen, saudara. 这个叫做圣礼。 Ya, makanya saudara, Tuhan menentukan cara mengingat akan apa, saudaraku, ya, kematiannya buat kita. 那所以主已经规定了我们怎么样去纪念他的死， Adalah lewat makan perjamuan, 就是借着这个薄饼这个圣餐， makan roti dan minum anggur. 我们吃这个饼跟喝这个杯。 Ya, saudara. Jadi
ada yang bilang begini, saudara. 那弟兄姊妹，有的人也是这么说， Ya, apa yang kita dengar, saudaraku, itu hanya 40% dari apa yang kita dengar kita akan ingat. 有的人说，我们当听见东西，只能够有40%我们能够记住， Tapi kita akan mengingat 60% dari apa yang kita lihat. 可是我们能 Sorry, 够， dengar dan lihat. 我们当用听觉或者是视觉，我们能够记住60%。 Tapi saudara, kita akan ingat 80% dari apa yang kita dengar, yang kita lihat, dan yang kita lakukan. 可是当我们用我们的听觉、我们的视觉跟我们经历了，这个我们能够记住80%。 Nah, kalau kita hanya dengar, oh Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kita, Tuhan Yesus berkorban buat kita. 如果我们只是听哦，主耶稣死在十字架上，主耶稣是为了我救赎我， Itu sedikit yang bisa diingat, 我 saudara. 们只能够记得一点点。 Tapi kalau ya, oh Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kita, coba lihat ini dia roti dan anggur ini, ya adalah titik kontaknya. 如果我们说我们要记住纪念他的死在十字架上，你看这里有这个饼，有这个杯， Ya, 这个就是我 wow, 们的接触点。 waktu kita dengar dan lihat, kita ingatnya lebih banyak. 当我们听见、我们看见，我们记住的更多了。 Tapi kalau kita udah dengar, udah lihat, kita makan, saudara. 所以，当我们听了，我们看见，我们听了，然后在我们吃， Wow, tak terlupakan, 所以 saudara. 我们就不会忘记了。 Itu sebabnya, saudaraku, sakramen itu kayak begitu. 那弟兄姊妹，这个圣礼就是这样子的。 Kita harus sering-sering, saudaraku, makan perjamuan kudus. 我们要常常的去用这个圣餐。 Nah, ketika kita sering-sering, saudaraku, ya melakukan sakramen ini, 当我们经常的做这个圣礼的时候， maka saudara kita nggak lupa akan kasih Tuhan. 所以呢，我们就不会忘记主的爱。 Nah, orang yang jarang melakukan perjamuan kudus, 同样，如果人很少做这个圣餐， lama-lama dia lupa sama pengorbanan Yesus di 慢 kayu 慢 salib. 他就忘记主耶稣在十字架上的牺牲了。 Nah, akibatnya saudara, maka dia lama-lama dingin dalam kasih. 慢慢的，他在爱里面就开始冷淡。 Nah, ini penting saudaraku, kita mesti sering-sering mengingat akan kematian Yesus. 所以弟兄姊妹，我们要常常的纪念主的死。 Saudara, ini penting sekali, saudara. 弟兄姊妹，这个非常重要。 Maka mulai saudaraku minggu-minggu ini, 那弟兄姊妹在这些的几个礼拜里， mulailah praktekkan di Komsel, di Kompak. 我们在小组里面，或者是在我们微细胞小组里面， Nah, setiap kali kita sebelum makan, saudara, 当每一次还没有吃之前， kita renungkan betapa dalamnya kasih Tuhan buat kita. 我 saudara. 们先思念一下主对我们的爱有多大。 Tuhan memberi dirinya, yang dia beri dirinya, tubuhnya kepada kita, saudaraku, supaya saudaraku kita bisa selamat. 主把他的身体、把他的生命给了我们，为的就叫我们得救。 Saudara, dia serahkan tubuh kita, saudara, supaya kita bisa bebas dari dosa. 他把他的身体给我们，就是为了叫我们能够从罪里面得到释放。 Lalu waktu kita makan roti itu, saudara. 弟兄姊妹，当我们吃这个饼的时候， Wow, itu saudaraku membuat kita tidak terlupakan. 这个令到我们就不会忘记。 Ya, waktu kita minum cawan itu, 也 saudara, 当我们喝这个酒的时候， kita juga tidak lupa ya bagaimana darahnya ditumpahkan 我 buat 们也 kita. 不会忘记他的血是怎么样子流出来为了你。 Sehingga dosa kita seberat apapun, saudaraku, kita tahu dihapuskan oleh darah itu, 所 saudara. 以我们知道我们的罪无论有多大多重，都是因为他的血我们得 Kalau 救。 saudara sering-sering lakukan ini, 弟兄姊妹，如果我们常常的去做， engkau semakin bertumbuh dalam kasih 你 Tuhan. 在爱里面就会越来越成长。 Kalau engkau makin bertumbuh dalam kasih, 如果你在爱里面越来越成长 kau 的 juga 话， akan saling mengasihi, 你也 saudara. 是会爱别人。 Ya, jadi inilah saudaraku, ya kebenaran yang sangat penting tentang perjamuan kudus. 弟兄姊妹，这个是对圣餐里面这个是最重要的一个真理。 Nah, yang kedua sekarang, 第二， ya,
aspek yang kedua tentang perjamuan kudus. 现在是在圣餐里面第二个概念， Ayat 25, 就是在第25 kita 节， ulang lagi, dia bilang demikian. 圣经里这么说的。 Ya, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。” Nah, dia katakan inilah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. 他说：“这个杯是用我的血所立的新约。” Dia menyinggung tentang perjanjian yang baru. 这里所说，他有说新约， Artinya apa, saudara? 什么意思呢？ Setiap kali kita makan perjamuan, 每一次当我们用圣餐的时候， maka ada peneguhan perjanjian yang baru. 所以有一个新约的坚固点。 Nah, Tuhan nggak mau kita lupa sama perjanjian yang baru. 那主不希望我们忘记这个新约， Kenapa, saudara? 为什么呢？ Karena kalau nggak ada perjanjian yang baru, kita nggak ada yang selamat. 如果没有新约，我们没有一个人能够得救的， Karena perjanjian yang lama, saudaraku, itu batal. 因为旧约已经删掉了。 Nah, apa itu perjanjian, saudara? 那弟兄姊妹，什么是约？ Perjanjian itu adalah persetujuan antara dua pihak. 这个约盟是从两方面他们同意， Antara Allah dengan manusia. 是从神跟人， Memang Allah yang berinisiatif. 这个是神自己的 Ya. 信念。 Allah bilang begini sama manusia. 神对人说 Ya, kalau kamu taat kepada firman-Ku, 如果你遵从我的话语， kamu taat kepada perintah-Ku, 如果你遵从我的命令， maka kamu akan diselamatkan. 所以你必得救。 Aku berikan engkau hidup kekal. 我给你是从永生， Kamu akan hidup selama-lamanya. 你会永远的活着。 Tapi kalau engkau nggak taat, 可是如果你不听， kamu akan binasa. 你就灭亡， Kamu akan mati. 你就会死。 Nah, itulah saudaraku perjanjian. 那弟兄姊妹，这个就是这个约。 Nah, sekarang saya mau tanya saudara. 那现在我要问弟兄姊妹， Ya, apakah perjanjian lama itu berhasil? 旧约成功了吗？ Nggak berhasil, saudara. 没有，不成功。 Kenapa? 为什么呢？ Karena gagalnya bukan di Tuhan, tapi di manusia. 因为失败的不是在神，而是在人。 Karena manusia semua nggak mampu mentaati perintah Tuhan. 因为所有的人都不能够顺从神的命令， Semua orang adalah pelanggar-pelanggar 10 perintah Allah. 所有的人都已经犯过这10条诫命， Itu sebabnya saudara gagal. 所以失败了。 Nah, kalau gagal apa akibatnya saudara? 弟兄姊妹，如果失败了，结果是什么呢？ Manusia binasa. 就是人的死亡。 Ya, nggak ada manusia yang bisa saudaraku memenuhi syarat. 没有一个人能够符合这个条理， Itu sebabnya saudara, Tuhan batalkan perjanjian yang lama. 所以神把旧约给灭除了。 Lalu saudara dia membuat perjanjian yang baru. 后来他做了一个新的约。 Nah, perjanjian yang baru saudaraku 那弟兄姊妹，这个新约 beda sama perjanjian yang lama. 跟旧约完全不一样， Tuhan tahu nggak ada manusia yang bisa taat. 因为神知道没有人能够顺从的， Tidak ada satu orang pun yang bisa menjadi benar karena melakukan hukum Taurat. 没有一个人能够按照十律里面所去做， Jadi dia saudaraku gagal semua manusia. 所以所有的人都失败了。 Maka sekarang Bapa membuat perjanjian bukan dengan manusia langsung. 所以现在我们的天父做这个约，不是跟人做的约， Dia membuat perjanjian dengan Yesus Kristus. 他 saudara. 是跟主耶稣基督做约。 Tuhan Yesus mewakili kita 主耶稣代表人 ya untuk membuat perjanjian dengan Bapa. 跟天父来开始做这个约。 Ya, Yesus bilang sama Bapa, "Bapa, mereka semua udah gagal. 主耶稣说，他们所有的人都失败了， Tapi saya rela mewakili mereka membuat perjanjian dengan engkau." 可是我愿意代表他们跟你做这个约。 Ya. Nah, bagaimana caranya?
怎么样他的方式呢？ Maka saudara, hukuman yang mesti mereka pikul karena kegagalan mereka 因为他们的失败，所以他们本来应该担负的这个惩罚， harus dipikul dulu oleh Tuhan 一 Yesus. 定要主耶稣先把它给担负了。 Karena Bapak bilang, karena mereka semua sudah melanggar perintahku. 因为天父说，所有的人已经犯了， Mereka harus mati. 所以他们一定要死。 Yesus bilang, Bapak, aku bersedia mati buat mereka. 所以主耶稣说：“我愿意代替他们死， Aku bersedia mati buat mereka. 我愿意代替他们死， Supaya hukuman yang harusnya menimpa mereka, 本来他们应该担负的这个惩罚， aku yang tanggung Bapak. 我来承担。 Itu sebabnya aku bersedia mati di kayu salib. 所以我愿意死在十字架上， Menumpahkan darahku. 我愿意把我的血流出来。 Darah inilah yang menjadi meterai perjanjian yang baru. 那这个血就是所立的新约。 Jadi sekarang aku membuat perjanjian dengan engkau Bapak. 那现在我跟天父我们做的约定， Ya, jangan tuntut mereka taat lagi 不要再叫他们去顺服了， untuk diselamatkan. 为了叫他们得救， Karena mereka nggak mungkin taat. 因为他们一定不能够顺从的。 Tapi 但是 aku mengampuni dosa mereka. 我原谅他们的罪， Aku mati di kayu salib. 我担负死在十字架上， Ya, bersama mereka. 我跟他们一起死。 Ya, ketika mereka mati bersama aku, 当他们跟我一起死的时候， ya, mereka ikut mati, 他们一起死了， aku dikubur, 我埋葬， mereka ikut dikubur, 他们也跟着埋葬， aku bangkit, 我复活， mereka ikut bangkit. 他们也跟着复活。 Sekarang mereka di dalam aku di dalam mereka. 现在他们在我里面，我在他们里面。 Jadi perjanjian ini, 所以弟兄姊妹，这个新约 ya, dasarnya bukan lagi taat dulu, 不是先顺服开始， tapi percaya. 而是从信开始。 Ketika mereka percaya, 当们信的时候， ya, mereka sudah ada di dalam aku. 他们已经在我的里面。 Nah, ketika mereka percaya, 当他们相信了， maka mereka ya memenuhi perjanjian ini. 他们已经符合了这个约定。 Nah, karena itu saudara, 所以弟兄姊妹， ya, perjanjian yang baru ini 这个新约 tidak akan mungkin gagal lagi saudara. 再也不可能失败了， Karena Yesus yang membuat perjanjian dengan Bapaknya. 因为现在是耶稣来跟他的父做的约定， Dimeteraikan oleh darahnya. 是用血来立定的 Nah, 新约。 tiap kali kita makan perjamuan kudus, 弟兄 saudara, 姊妹，每一次当我们用这个圣餐的时候， Tuhan Yesus meneguhkan kembali perjanjiannya yang baru. 主耶稣再一次的坚固他给我们的这 Nah, 个 kalau 新 kita 约。 renungkan ini terus, saudara, 弟兄姊妹，如果我们不断的去思想思念 kita 它， makin yakin akan perjanjian yang baru. 我们更加的相信这个新约了， Sehingga kita yakin perjanjian yang baru nggak akan gagal lagi. 所以我们更加的相信这个新约再也不会失 Di 败， dalam Kristus kita pasti selamat. 因为在基督里面我们就一定得救， Karena Yesus yang menjaminnya. 因为是主耶稣自己来担保。 Itulah makna kedua ya dari berjamuan kudus, 那 saudara. 这个是第二个概念，是在我们的圣餐 Ya, peneguhan perjanjian yang baru. 来坚定新约。 Makna yang ketiga Nah, tentang perjamuan kudus, 现在我们要进入第三点，关于这个圣餐。 ya, yaitu saudara kita baca ayat 26. 那我们在26节， Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. 你们每逢吃这饼喝这杯，是表明主的死，直到他来。 Jadi saudara, ya, aspek yang ketiga adalah pemberitaan kematian Kristus. 第三个就是表明主的死。 Jadi kita sebenarnya waktu makan roti dan anggur, minum anggur itu, 那当我们吃这个饼跟喝这个酒的时候， kita memproklamasikan kematian Yesus. 我们在宣扬主的死。
Wow, ini dahsyat sekali, 弟 saudara. 兄姊妹，这个也是非常特别。 Kepada siapa kita proklamasikan? 我们把这个死宣扬给谁呢？ Saya percaya bukan hanya kepada manusia, 我相信不单的宣扬给人， tapi kita memproklamasikannya ke alam roh. 而是我们在灵界里面，我们把它宣扬， Kita proklamasikan kepada malaikat-malaikat. 我们宣扬给天使们， Juga kita proklamasikan kepada kuasa 我 kegelapan. 们也宣扬给那些邪灵， Bahwa Yesus sudah mati bagi kita. 说主耶稣因为我们已经死了， Bahwa lewat kematiannya Yesus, maka kita ditebus. 借着主的死，我们已经得救； Lewat kematiannya Yesus kita boleh diampuni dosanya. 借着主耶稣的死，我们的罪得到赦免了； Lewat kematian Yesus kita boleh diselamatkan. 借着主耶稣的死，我们已经得到救赎了； Lewat kematian Yesus, saudara, segala sakit penyakit telah disembuhkan. 借着主耶稣的死，一切的病痛已经得到医治。 Kalau kita proklamasikan ini, 弟兄姊妹，如果我们宣扬它， kita juga proklamasikan bahwa melalui kematian Yesus kita bebas dari kuasa gelap. 我们也在宣扬，借着主耶稣的死，我们从邪恶的灵里面，我们得到； Kita juga, saudaraku, dibebaskan dari pengaruh dunia ini. 我们也从这个世界上的影响里我们出来； Kita juga, saudaraku, dibebaskan dari dosa. 我们也从罪里面得到释放， Dari keinginan-keinginan daging kita. 给我们肉体上的情欲出来。 Waktu kita, saudaraku, proklamasikan 弟兄 ini, 姊妹，当我们宣扬的时候， maka, saudaraku, kita memenangkan peperangan rohani itu. 我们是属灵的得胜。 Haleluya. 哈利路 saudara. 亚！ Saudaraku, kita harus proklamasikan kematian Yesus sampai dia datang kembali. 所以我们要宣扬主的死，只等到他再来， Enggak boleh berhenti, saudara. 不可以停止。 Kalau kita terus-menerus lakukan ini, 如果我们要不断的做的时候， saudara lihat, saudara menang dalam peperangan rohani. 弟兄姊妹，你从灵界里面能够看见，你永远是得胜。 Kuasa kegelapan nggak punya kuasa, saudaraku, ya, untuk menghalangi saudara. 黑暗的权柄不能够拦阻你， Ya, karena saudara menang dalam peperangan 因为 rohani. 弟兄姊妹，你在这个征战里面，你得 Itu 胜。 sebabnya, mari kita makan perjamuan sesering mungkin. 所以弟兄姊妹，我们要常常的用圣餐， Praktekkan ini, saudara. 我们要去施行它， Beritakan kematian Kristus 我们要宣扬，我们表明主的死， sampai dia datang, saudara. 一直等到他再来。 Haleluya. 哈利路亚！ Saya berdoa supaya saudara praktekkan ini. 弟兄姊妹，我为你祷告，叫你能够去施行。 Kalau saudara percaya Yesus 你如果相信主耶 dan 稣， sudah dibaptis, 你得洗礼了， saudara boleh makan perjamuan ini. 你就可以用这个圣餐。 Tapi kalau saudara belum percaya, 可是弟兄姊妹，你还没有信， memang saudaraku tidak perlu saudara menerima perjamuan 所以 ini. 你不需要接受这个圣 Karena 餐， tidak ada manfaatnya apa-apa buat 因 saudara. 为对你来说没有任何的意 Tapi 义。 kalau saudara udah percaya, 可是弟兄姊妹，如果你相信了， tapi belum sempat dibaptis, 可是还没有机会洗礼， tapi saudara mau 你 dibaptis, 希望你要洗礼， saudara boleh makan ini. 你就可以吃。 Kalau ada anak-anak kita, 如 saudara, 果我们的孩子们， ya mungkin dia udah percaya, 如果他已经信了， tapi karena dia masih muda, kita perlu jelaskan kepada 可 dia 是因为他还小，我们需要叫他明白，解释给他。 supaya dia makannya dengan benar. 所以当他吃的时候，正确的吃。 Nah, kalau dia makan dengan pengertian yang benar, 如果他吃的时候有正确的概念， berkat-berkat menyertainya, saudara. 祝福就与他们同在。 Saudara, saya mau doakan saudara 弟兄姊妹，我要为你祷告 supaya，saudara praktekkan ini 叫你能够去施行它 di。dalam komsel-komsel dan di kompak-kompak. 我们的小组里面，我们的微细胞小组里， Mari kita berdoa. 我们大家一起来祷告。 Tuhan, kami berdoa, Tuhan, 主啊，我们祷告， supaya setiap anak-anakmu, Tuhan, 叫你每一个儿女们， kami mengerti mempraktekkan perjamuan kudus dengan benar. 我们明白我们要如何的去正确的施行这个圣餐。 Tuhan, biarlah Engkau memberkati anak-anakmu, Tuhan. 主啊，求你祝福你的儿女们， Lewat perjamuan kudus ini, Tuhan. 借助这个圣餐， Oh, kami makin mengingat akan kematian-Mu. 我们能够更深的纪念到你的死， Kami makin diteguhkan dengan perjanjian yang baru. 我们更深的被在新的约里面，我们被坚固， Dan kami terus memberitakan kematian Yesus 我 buat 们也 kami. 不断的宣扬表明主的你的死。 Terima kasih Tuhan. 主啊，感谢你， Kami mau lakukan ini dengan iman. 我们愿意用信心去行。
Mari kita terima 我 berkatnya. 们来接受他的祝福。 Kasih Allah Bapa 天父的爱， dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus 主耶稣的恩典 menyertai saudara 要与你同在， di dalam Roh Kudus. 在圣灵里面。 Ulang lagi, ulang. Ya. Mari kita terima berkat Tuhan. 我们来接受主的祝福， Biarlah berkat dari Allah Bapa, 从天父来的祝福， cinta kasih dari Tuhan Yesus 从 Kristus, 主耶稣基督来的爱， persekutuan dalam Roh Kudus 在圣灵里面的同在， menyertai saudara 要与你同在， dari sekarang sampai 从 selama-lamanya. 现在一直到永永远远。 Amin. 阿门。